तेबे आरंभ हो जाइए बहुचर्चित खंडगिरी मेला। प्रत्येक वर्ष माघ सप्तमी दिन यहाँ आरंभ हो जाए। तेबे कौन रही यार विशेषत्व आर ना माघ सप्तमी कहीं कौन रही एसबूर किंवदंती से विषय जाना सांगे जोड़ी कान्ह बाबा। बर्तमान आम खंडगिरी अभिमुखे ही यात्रा करुँ। बाबा आप स्वागत करुँच। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। बाबा कौन कहे आर ना माघ सप्तमी कहीं ओ श्री गुरु पादुकाभ्यं नमः। माघ मास जड़े ऋषि नाम अनुसार यहाँ को माघ मेला कह जाए। और ये जो माघ ऋषि उत्तर भारत अलकानंद पर्वत निकट में तपस्या करुले, निर्देश करागला कलिजुगे जो पंचसखा माने आसवे से पंचसखा दर्शन शास्त्र चारिआडे विस्तृत हम। आ पंचसखा उत्कलीय पंचसखा माने उत्कल जन्म लाभ करथिबे। आ उत्कल को तुम जाओ, उत्कल रे प्राची अच्छी महान परंपरा, प्राची संस्कृति। अच्छा, जो प्राची संस्कृति हूँ आमर गंगा ठारू 120 वर्ष बड़ होती प्राची, जहाँ प्राची महात्मा ग्रंथ प्रमाण करे। तेणु जो भगीरथी गंगा तो पर आसी भगीरथी आइले, दिलीप जो बहुत भागवतर कथा से छाड़ी बहुत कथा आजो। भगीरथ दान अच्छी गंगा को आनिया पूर्व ता पूर्व प्राची थे। तेणुक साधु सन्त मैंने पूर्वे आसती कौटी कि ना ओड राष्ट्र बा उत्कल प्राची बही जाऊँगी, जोटी द्वादश माधव अच्छा, लक्षे शिवलिंग अच्छी, 12टा शिवलिंग मुख्य, एमती लक्षेश्वर महादेव पर्यंत रही। तेणु माघ ऋषि की निर्देश है तुम्हें जाओ से प्राची कूल तपस्या कर। से प्राची कूल तपस्या कले, प्राची कूल कौन है ना अहरह तपस्या पर निर्देश है से कूल जन्म ने किए ना माँ सरस्वती। अच्छा, तेणु श्री पंचमी दिन माघ झील रूप से सरस्वती जन्म हेले। आ प्राची कूल सरस्वती माघ ऋषि झील रूप से जन्म है, ना हूँ सरस्वती। से जो दिन आविर्भूत होते से श्री पंचमी। से प्राची कूल ही जन्म लाभ कर प्राची कूल अणतिया बुड़ आरंभ करते। अणतिया बुड़ आ प्रत्येक बुड़ अच्छे, त्रिवेणी बुड़, ये सब प्राची कूल माघ मास प्रायतः करा। ये बुड़टा आरंभ होता माघ ऋषि द्वारा। से जो सरस्वती माँ आविर्भूत हेले देखापी उत्तर भारत लक्ष लक्ष लोक आसते तपस्या माने साधु आसते तर्पण करने। तेणु से तर्पण करी से महा सरस्वती की दर्शन करते। एवं प्राची कूल गोटे प्राची माधव अच्छा, द्वादश माधव अन्यतम प्राची माधव अच्छा। जो प्राची माधव शंख चक्र गदा पद्म धारण कर पाद चिन्ह अच्छी, से प्राची माधव को पर मुहूर्त माघ ऋषि माधव को विवाह करते सरस्वती की। तेणु जगन्नाथ महाप्रभुଙ୍କର पूर्ववर्ती नाम हूँ माधव। माधवकर 2 जन स्त्री, जड़े हेले लक्ष्मी आ जड़े हेले सरस्वती। तेणु यही दृष्टि महापुरुष अच्युतानंद ग्रंथ लिखिं जय जय लक्ष्मी कांत हे जय श्री जगन्नाथ जार पादे कोटि ब्रह्मांड ध्यान करे अच्युत गंगा देवी जार चरणु होइछन्ति बाहार केउ जल नहीं धोइबी प्रभु चरण तोर गरुड़ आसन जार किस देविया सन लक्ष्मी देवी जार घरणी ताकू की देवी धन सरस्वती जार छामुरे बीणा जंत्र बजाती केउ मंत्र पढ़ी भोनाथ तोते करिबी स्तुति। माघ ऋषि निजे झील रूप से जन्म होते माँ सरस्वती, से सरस्वती की दान स्वरूप बा जोई स्वरूप करते क्या ना भगवान विष्णु को। तेणु प्राची माधव अच्छा, द्वादश माधव प्राची कूल अच्छा, आ सरस्वती विराजमान अच्छा। आ माघंकर गोटे झी होती सरस्वती, आ गोटे पुओ होता ना हूँ वैनतेय। वैनतेय कहले तुम्हें जाकि खंडगिरी मेला आरंभ कर। माघ ऋषि सहित लक्षे साधु माने आसी
ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ବୁଡ଼ ପକାଇବାକୁ ପ୍ରାଚୀରେ ସେମାନେ ସବୁ ଆସି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ମିଳିତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀ କୂଳରେ ଗଣପତିଙ୍କ ନାମ ନୁହେଁ, ତା ମାଘ ଋଷିଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଘଟ କଳସ ବସେ। ଆମେ ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାମ କରୁଛେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛେ, ଗଣପତି ଘଟ ବସଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଏ ମାଘ ମାସ ସାରା ମାଘ ଋଷିଙ୍କ ନାମରେ ଘଟ କଳସ ବସିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତାକୁ ମାଘ ଘଟ କୁହାଯାଏ। ମାଘ ଘଟ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କଳସଟି ବସେ ସେ ଗଣପତି ଘଟ ନୁହଁ, ସେ ମାଘ ଋଷିଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ମାଘ ବସିଥାଏ। ଆଉ ବୈନତେୟ ଋଷି ଆସି ପ୍ରଥମେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ମେଳା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। এই ବୈନତେୟ ହେଉଛନ୍ତି ମାଘ ଋଷିଙ୍କ ପୁଅ। ଆଉ ବୈନତୀ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟ ଏଇନା ଗୁପ୍ତରେ ଅଛି, କୋଉଠି ନା ଖଣ୍ଡଗିରିରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖା ଅଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡଗିରି ଯେ ମୂଳ ସ୍ଥାନ, ଲଲାଟ କେଶରୀ ଆଶ୍ରମ, କରବାଳ ଯେ ଅଛି ତହିଁ ବେଳକୁ ନିସ୍ତାରିବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡଗିରି ହେଉଛି ମୂଳ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠି ମା ବାରଭୁଜି ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ସ୍ଥାନରେ ବୈନତେୟ ଋଷି ଆସିକି ରହିଥିଲେ, ଆଉ ଲକ୍ଷେ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ମେଳା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସେଇଥିପାଇଁ, ଆଉ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ସେଇଦିନ କରାଯାଏ। ଆସନ୍ତା 1 ତାରିଖ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଅଗ୍ନିକର ଉତ୍ସବ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜାର ଅନେକ ଅଛି, ବାରଭୁଜି ଠାକୁରାଣୀ କ'ଣ ଅଛି, ସେ ଅନେକ କଥା ରହିଛି। ତେଣୁ ବୈନତେୟ ଋଷି ପ୍ରଥମେ ଆସିକି ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫା 719 ଗୁମ୍ଫାରେ ସେ ତାଙ୍କ 719 ଋଷିଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବାପା ଥିଲେ ମାଘ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଥିଲେ ବୈନତେୟ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଥିଲେ କିଏ? ବୈନତେୟ ଋଷିଙ୍କ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ହେଉଛି ଆମର ସରସ୍ୱତୀ, ଯିଏକି ମାଘ ଋଷିଙ୍କ ଝିଅ। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରାଚୀ ମାଧବଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ମା ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ, ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ପ୍ରାଚୀ କୂଳରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସାଧୁମାନେ ସବୁ ଧୁନି ପକାଇଥାନ୍ତି। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ସେଇଠାରୁ ଦୀପ ଦିଅନ୍ତି ମାଘ ଋଷିଙ୍କ ନାମରେ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାଚୀ କୂଳରେ ମାଘ ମାସ ସାରା ଦୀପ ଦେବେ, ମାଘ ଋଷିଙ୍କର ଘଟ ବସେଇବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ଅକ୍ଲେଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରାଚୀ କୂଳରେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାଚୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର 7 ଜନ୍ମର ମୂର୍ଖ ଦୋଷ କଟିଯିବ। 7 ଜନ୍ମର ମୂର୍ଖ ଦୋଷ କଟିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଏଇ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। କେତେ ବଢିଆ ଇନଫର୍ମେସନ ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏଗୁଡ଼ା କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା, ଏଗୁଡ଼ା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜାଣିବା ନିହାତି। ଆଉ କାଳିଦାସ ସେଇଥିପାଇଁ ମାଘ କାବ୍ୟ ଲେଖିଲେ, ସେ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ସିଆଡି ପଡ଼ିଲେ। ହଁ, ମାଘ କାବ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଘ କାବ୍ୟ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, କାଳିଦାସ ମାଘ ଋଷିଙ୍କ ନାଁରେ ମାଘ କାବ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ମାଘ ମେଳାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ମାଘ ଋଷିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସାଧୁ ପ୍ରାଚୀ କୂଳରେ କରୁଥିଲେ। ଏ ଖଣ୍ଡଗିରିର ମୀମାଂସା ରହିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ମଧ୍ୟ 5ଟି ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର। ଅନନ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କର ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ବଳରାମଙ୍କର ଅଛି, ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଅଛି, ଅନନ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଛି। 5 ଜଣଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ରହିଛି, ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ପଞ୍ଚସଖା ଗୁମ୍ଫା। ଆଉ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପାଦୁକା ଆଶ୍ରମ, ସେ ପରମୂର୍ତ୍ତ ଆଶ୍ରମ ସେଟା ଅଛି ପାଦଦେଶରେ, ନାଇଁ ପାଦଦେଶରେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ମୂଳ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ମୂଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମାଘ ଋଷି, ମୂଳ ହେଉଛନ୍ତି ମାଘ ଋଷି। ଏଟାକୁ ମାଘ ମେଳା କୁହାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମାଘ ମେଳା। ଆଉ ମେଳା ମାଘ ମେଳା ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଦିନ এটা ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ। ବାବା খুব সুন্দর। তো বাবা মানে আমি বি তো খণ্ডগিরি মানে বহুত থর আমি কভর করিছু। আজ্ঞা, ঠিক আছে, অনেক কিছু গুম্ফা ଅଛି। আজ্ঞা, আর প্রথম থর করে আপন গোটে মহাখুলাসা କରିଥିଲେ যে কি খণ্ডগিরিরে এমিতি গোটে গুম্ফা ଅଛି, সেটি কি ক্যামেরা আলাউ ନାହିଁ, ଆଉ ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କର ବୟସ ହେବ 227 ବର୍ଷ। ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ତ ଅଧିକ ବୟସ ହେଇଗଲେ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ସେଟା ଗୁପ୍ତ କାମ, କେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନା କରିଛି ନବାନି ସେଇଟା? ନାଇଁ, ଆପଣ ମନା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କାମ କରିବା? ତେଣୁ ସେ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁ ସମୟ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆପଣ କେମିତି ଠାବ ପାଇଲେ? ସେଟା ସବୁ କୁହାଯାଏ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଥର, ମନା କଲେ ନାହିଁ, ସେଟା ସବୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ସେ খুব সুন্দর দৃশ্য মନା কলি, ସେ ବାବା ନିଜେ ମନା କଲେ ନା ଭିଡ଼ିଓ କରନି। 500 ମିଟର ବୋଧେ ଟିକେ ଭିତରୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଭିତରକୁ ମାନେ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନାହିଁ। ତାପରେ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା, ଗଦି ଫଦି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ବହୁତ କିଛି। ଆମେ ଅନ୍ଦାଜରେ ଆମେ ଟିକେ ଆମେ ସେଠି ଗଲୁ, ଆଉ খুব ସୁନ୍ଦର, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। আচ্ছা বাবা, আমি গত থর আপনার মনে থাকে আমি যাইলে আমার উত্তরপ্রদেশ প্রয়াগরাজ মহাকুম্ভ মেলা। তো মহাকুম্ভ মেলা ঠিক এই সময় আমি সিয়াড়ে ଥିଲେ। হ্যাঁ, মানে সাংঘাতিক ভিড়, কোটি কোটি লোক মানে ভক্ত মানে আসନ୍ତି বুড় পকাইয়া পাই। আজ্ঞা, তো বাবা আপনার কোণ লাগুଛି মানে আ সহিত ভুবনেশ্বর খণ্ডগিরি স্থিত যে মেলা হচ্ছে আর সেপটে রয়েছে কুম্ভ মেলা, তা সহিত কিছু লিঙ্ক রয়েছে না কোণ? না না, লিঙ্ক ଅଛି, কুম্ভ মেলা লিঙ্ক ଅଛି। কারণ অনেক কিছু সাধু সন্ত, অনেক কিছু নাগা সাধু। খণ্ডগিরি পরে আমার ওড়িশার তপস্থান হচ্ছে আমার খণ্ডগিরি, ভারতর তপস্থান হচ্ছে হিমালয়। আচ্ছা, বাবা খুব সুন্দর, বুঝিপারে? ভারতর তপস্থান হচ্ছে হিমালয়, কিন্তু উৎকলর তপস্থান হচ্ছে খণ্ডগিরি। তেমন খণ্ডগিরি তপস্যা করা আসନ୍ତି মানে। অর্জুন গুম্ফা ଅଛି, অর্জুন ঘাট ଅଛି, ঘাটিকা যেটা আমার কুয়া হচ্ছে, সেটি গোটে ঘাট ଅଛି।
अर्जुनेश्वर महादेव अच्छा बहुत कथा खंडगिरी अच्छी ସେଟା ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଜଣେ ମା ଯିଏ ସବୁ ସେଠି ଝାଡ଼ୁ କରନ୍ତି ସଫା କରନ୍ତି ସିଏ ହଠାତ୍ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଖୋଲାସା କରିଥିଲେ ଜଣେ ବାବା ମାନେ ପାଖାପାଖି ବୋଧେ ଏତିକି ହେବ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ପଥର ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ ମାତ୍ର ହେବ କେତେ 3-4 ଇଞ୍ଚ ହେବ ତାର ଭିତରେ ଜଣେ ବାବା ହଠାତ୍ ପଶିଗଲେ ସେ ମା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ ନାଇଁ କି ନାଇଁ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆମର ଅଷ୍ଟାଦଶ ସିଦ୍ଧି ଅଛି ବିଦ୍ୟା ଅଷ୍ଟାଦଶ ସିଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଅଙ୍ଗିମା ବିଶ୍ୱରୂପ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ବି ମୋତେ ଛୋଟ ହେଇଯିବେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେ ବିଦ୍ୟା ବି ଏବେ ବି ସାଧକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ଇମାଜିନ୍ କରିପାରିବା ନା ନା ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେ ଛୋଟ ହେଇକି ପଶିଯିବେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡଗିରି ବାବା ଅନେକ କିଛି ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ହଁ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ଆମେ କେତେଟା ବୈନତ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯାଇନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିଛି ମାତ୍ର 14ଟି ଗୁମ୍ଫା ଆଉ ଅଲଗା ଗୁମ୍ଫା ପାଇବା କଷ୍ଟ ହବ ଲେଖା ହେଇଛି 11ତମ ଗୁମ୍ଫା 12ତମ ଗୁମ୍ଫା 11 ଗୁମ୍ଫା 12 ଗୁମ୍ଫା 14 ଗୁମ୍ଫା ଲେଖା ହେଇଛି ଅନେକ ଗୁମ୍ଫା ଖାଲି ଡିସ୍କଭର ହେଇଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଗୁମ୍ଫା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିସ୍କଭର କରିପାରି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଇ ଜାଣିଲୁ ବାବା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 84 ଗୁମ୍ଫା ବୁଲି ଚାଲିଲେଣି 84 ଗୁମ୍ଫା ବାବା ମାନେ କ'ଣ 752 ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ବୋଲି ମାଳିକା ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି ହଁ 700 ଅଧିକା ଅଛି 52 ଅଧିକା ବି ଅଛି ଜଳକାରେ 752 ହଁ ଜଳକା 700 ନା ଏଠି ବହୁତ ଅଛି 900 ରୁ ଅଧିକା ଗୁମ୍ଫା ଅଛି 900 ରୁ ଅଧିକା ଗୁମ୍ଫା ମୁଁ 84 କମ କହିଦେଲି 84 ନା 87 ଗୁମ୍ଫା ବୁଲିଗଲେ 3ଟା ଗୁମ୍ଫା ବୁଲିଛି ଆଉ 3ଟା ଗୁମ୍ଫା ହଁ ତମେ ସେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଅଛି ନା କ'ଣ ହଁ ହଁ ରାସ୍ତା ଅଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ତା ସବୁ ଝଟି ଯୋଉ କଟା ବନା ହେଇଛି ଏ ସବୁ ଅଛି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତି କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ଯାଆନ୍ତି ନା ସେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ନା ଏକା ମୁଁ ଯାଏ ଏକା ଯାଏ ମୋତେ ନା ଭୟ ଲାଗେନି କିଛି ଅସ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଥିଲି ସୋନପୁର ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ ଭିତରେ ଗଲେ କେମିତି ଗଲା ଅଲଗା ଲୋକ ଭୟ କରିବେ ଯାଇପାରିବେନି ସେ କ୍ଷେତ୍ର ସେ ତ ରାସ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ପୁଣି ଆମେ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲୁ ଟିକେ ବର୍ଷା ଦିନ ବି ମାନେ ବଡ଼ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ବାବା ଆପଣ ମନେ ଥିବ ସେ ଜଣେ 91 ବର୍ଷର ଜଣେ ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧା ଲୋକ ସେ ଗଲେ ଆସିଥିଲେ ମଜା ଆସିଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଏମିତି ବହୁତ ଏବେ ଜିନିଷ ବି ଅଛି ସେଟା ହଉଛି ଅଚିହ୍ନା ବୃକ୍ଷ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା ନେଉନି ଦେଖୁନି କାରଣ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ମନା କରାହେଇଛି ଦେଖିବା କଥା ବି ନୁହେଁ ଯୋଉ ବୈନତ ଗୁମ୍ଫାଟା ମନା ହେଇଛି କାରଣ ସେଠି ସଦା ସର୍ବଦା କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଭୁଛି ଏବେ ବି ଶୁଭୁଛି ବହୁତ ଅଲୌକିକ ଜିନିଷ ଗୁପ୍ତ ଅଛି ସେଠି ବହୁତ ଅଲୌକିକ ଅଛି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ତେବେ ଆମେ ଖଣ୍ଡଗିରି ବିଲକୁଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାର୍କିଂ ଏରିଆକୁ ଯିବୁ ସେଠି ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ତାପରେ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବୁ ଆଉ ଏଠି ରସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ବହୁତ ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ନ ଯାଉଛୁ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ ଯେ କି ଯୁଗ ଯୁଗର ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ତ ବାବା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମର ଏଇ ତ ନିକଟରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି ଆମର ସାଧୁ ମେଳା ତେବେ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବୁ ଖାଲି ପଦେ ନାଇଁ ଏଇଟା ତ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଘମାଘଟା ଶୁଦ୍ଧ ଦୁନ୍ଦୁବି ଶବ୍ଦ ଚାଲିଥିବ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟର କଥା ଯେତେ ଠାବେ ଠାଲ ଏଇଟା ହିଁ ରୌଦ୍ର ସମ୍ବତ୍ସରରେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ହଁ ରୌଦ୍ର 70ଟା ସମ୍ବତ୍ସର ଅଛି ତା ଭିତରେ ଏଇଟା ଶିବଙ୍କ ସମ୍ବତ୍ସର ଚାଲିଛି এই সময় রুদ্র সম্বৎসর বিষ্ণু সম্বৎসর সিদ্ধার্থ সম্বৎসর অক্ষয় সম্বৎসর এমনি হচ্ছে 70টা সম্বৎসর আছে এই সম্বৎসরে কার্যক্রম চালিছে যে আনন্দর কথা এটা শান্তি আসিଯିବ গোটে পটে যুদ্ধর বিভীষিকা গোটে পটে সাধু মানকর কৃপা আসি মিলন এটা বহুত কথা এটা মহাপুরুষ লেখিଛନ୍ତି ଆମେ କରୁନେ କିଛି ପ୍ରଥମେ ଶାଳା ମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବତୀ ଆଳ ଏଇଟା ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ମେଳାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ ଏ ଯେ ସାଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସନ୍ଥ ମେଳାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ଅନେକ ମାଳିକା ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ଲୁଚିଛୁ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟଭାଟ ହେବେ ଆଉ ଅନେକ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ଗହଣରେ ରହିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯୋଉଠି ବସିଥିବେ ଆପଣ ପାଖରେ ହୁଏତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ସାଧୁ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ମାଳିକା ଭକ୍ତ ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି ଡେଟ୍ଟି ଆପଣ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ 8 ଫେବୃଆରୀ 2026 ରବିବାର ଦିନ ସେଇଦିନ ଆପଣମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁର ସ୍ଥିତ ମା ଭଗବତୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରହିଛି ପଲ୍ଟନ ପଡ଼ିଆ ଯାହାର ପୁରାତନ ନାଁ ହେଉଛି ପଞ୍ଚଦୋଳ ପଡ଼ିଆ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ ତେବେ ଏଇ ମାଳିକା ଭକ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସହଯୋଗ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ ଦେଖା ହେବ ପଞ୍ଚଦୋଳ ପଡ଼ିଆ ବାଣପୁର ଠାରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ଭଗବତୀ ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା।